Okay, students, BCom SEM 3 English, taxation sum. Okay, BCom 3 English, taxation. In last lecture, we have discussed deductions. Okay, so in this point of view, we will discuss next sum of Mr. Mukherjee, which is provided to you in PDF. Okay, in Telegram group. Okay, so I am discussing illustration number 6 of Mr. Mukherjee. Okay, so they have provided us in first point period of construction. Okay, then after they have provided monthly rent. Monthly rent means actual rent received or receivable. Then after third point they have provided municipal taxes. Okay, and 20% of the annual value as per municipal records. Okay, so for that purpose we will make a single calculation for that purpose. Okay, then after fair rent annual rupees 27,000, and they have also provided expenses paid by SSE in respect of facilities provided to the tenants. Okay, so these facilities provided to tenant will be deducted from amount received or receivable, or rent received or receivable. Okay, so first of all we will start with sum of Mr. Mukherjee. Okay, so statement showing income from house property of Mr. Mukherjee, okay, for assessment year 2000, okay, 1920, and previous year 2018-19. Okay, so we will discuss that particular amount rupees. Okay, so first of all we will have to calculate gross annual value, and for calculation of gross annual value we will have to follow our simple procedure for that. First of all you will require municipal valuation. Okay, so for municipal valuation we have provided an indirect information for calculation of municipal valuation. So they have paid municipal taxes which are 20% of municipal value. Okay, જો આ વસ્તુ તમને આપેલી છે કે municipal value ના 20% તમારા municipal taxes છે. તો first of all we will have to calculate for 20%. We are making cross calculation for that purpose. Okay, 20% is tax and 100% is our value. Okay, so we have provided with 5,000 rupees tax. Okay, so we will write down here 5,000 and here question mark. So 5,000 multiplied by 100 divided by 20. Okay, so for that purpose we will make calculation of that. 5,000 into 100 divided by 20, so 25,000. Okay, બીજું કાંઈ નથી, આ સિમ્પલ આપણે ત્રિરાશી મૂકતા તો એ જ મૂકી છે. 20 રૂપિયાનો ટેક્સ હોય ત્યારે વેલ્યુ કેટલી છે? મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ 100 રૂપિયા. હવે જો તમને એમ કીધું હોય કે જો તમારી વેલ્યુ 100 રૂપિયા હોય, બરોબર, મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ, તો ટેક્સ છે એ શું થશે? તો કે વેલ્યુના 20% ઓફ વેલ્યુ. ઓકે, તો અહીંયા 20 રૂપીસ છે એ માઇનસ થઈ જાય તમારા ટેક્સના. ઓકે, સો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મેં કેલ્ક્યુલેટ કર્યું કે ટેક્સ છે એ 20 રૂપીસ છે તો તમારી વેલ્યુ કેટલી થાય? 100 રૂપીસ થાય. જો તમારો ટેક્સ છે એ 5,000 રૂપીસ થયો તો તમારી મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન કેટલી થઈ જાય? 25,000. ઓકે, એમાં બીજું કાંઈ ડેપ્થમાં બીજું કાંઈ આપેલું નથી. એક નાનું એવું સિમ્પલ એક એડજસ્ટમેન્ટ છે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇઝીલી સમજી શકે છે. ઓકે, સો ધેન આફ્ટર 25,000, then after તમે કહેશો કે સર ફેર રેન્ટ છે એ આવે એમાં. ઓકે, સો ફેર રેન્ટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ઓર નોટ? જો ચેક કરો, ફેર રેન્ટ છે એ કોઈ જગ્યાએ પ્રોવાઈડ કર્યું છે? યસ, 27,000 રૂપીસ આપેલા છે આપણને પોઈન્ટ નંબર 4 માં. ઓકે, ધેન આફ્ટર આપણને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ, જો તમે ચેક કરશો તો સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ પ્રોવાઈડ કર્યું નથી. જોઈ લો,
જો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં આપણે પીરિયડ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું, ધેન આફ્ટર મંથલી રેન્ટ આપ્યું એટલે કે એકચ્યુઅલ રેન્ટ રિસીવડ ઓર રિસીવેબલ, તેના પર મ્યુનિસિપલ ટેક્સ અથવા વેલ્યુએશનની ઇન્ફોર્મેશન અને ફેર રેન્ટ. કોઈ જગ્યાએ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટનો કોઈ જગ્યાએ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી નથી. મેં આની પહેલાંય તમને જ્યારે ગૂગલ મીટનો લેક્ચર લીધો ત્યારે તમને ક્લિયર કટ કીધેલું હતું કે જ્યારે આપણે સ્ટેપ નંબર 1 કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય અને સપોઝ કોઈ 3માંથી એક પણ કમ્પોનન્ટ ન આપ્યો હોય તો એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ તમારે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીને કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું રહે. તો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કરતા હતા તો કે આ બંનેની કમ્પેરિઝન કરતા હતા અને જે પણ હાયર વેલ્યુ હોય એ સિલેક્ટ કરતા હતા. ઓકે, તો 25 અને 27 એમાં હાયર વેલ્યુ કઈ 27. પછી એની કમ્પેરિઝન કોની સાથે થતી સિલેક્ટેડ વેલ્યુની સ્ટાન્ડર્ડ રેન્જ સાથે, અને એમાં જે પણ લોઅર એટલે કે ઓછી વેલ્યુ હોય એ સિલેક્ટ થતી. પણ ઓછી વેલ્યુ તમે કમ્પેર કોની સાથે કરશો? છેદની ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરેલી. જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ નથી થઈ તો એ સ્ટેપ સ્કીપ કરીને તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડે. એટલે આ બંનેમાં જે હાયર હોય એ તમારે સ્ટેપ નંબર 1 માં સિલેક્ટ કરવું પડે. ઓકે, ધેન આફ્ટર સ્ટેપ 2 રેન્ટ રિસીવડ ઓર રિસીવેબલ. જ્યારે આ રીતની ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી ત્યારે તમને કીધેલું છે કે મંથલી રેન્ટ 3000 રૂપીસ છે. ખાસ યાદ રાખજો, મંથલી રેન્ટ કેટલું છે 3000. તો એને એન્યુઅલમાં મારે શું કરવું પડે? કન્વર્ટ કરવું પડે. એટલે કે 36000 મારું રેન્ટ રિસીવડ ઓર રિસીવેબલ થાય. હવે આમાંથી મારે ડિડક્ટ શું કરવાનું હોય તો કે અહીંયા તમને બધાને ખબર છે કે અહીંયા લેસ છે ને સર તમે એમ કહેશો કે અનરિયલાઇઝ્ડ રેન્ટ છે એ આપણે માઇનસ કરવાનું. પણ આ સમમાં અનરિયલાઇઝ રેન્ટ આપણને આપેલું નથી. ન આપ્યું હોય તો નહીં માઇનસ કરવાનું. ઓકે, પછી આમાંથી બીજી એક વસ્તુ તમને નવી આ વખત આપી છે. શું છે તો કે ફેસિલિટી પ્રોવાઇડેડ ટુ ટેનન્ટ. એમ કરીને તમને બે એક્સપેન્સીસ આપ્યા. ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જીસ 4000 અને વોટર ચાર્જીસ 2000. આપણે થિયરી ભણતા હતા ત્યારે તમને કીધું કોઈ પણ ફેસિલિટી ટેનન્ટ અથવા ભાડુઆતને પ્રોવાઈડ કરો છો તો તમારે તમારી ઇન્કમમાંથી શું કરવું પડે? માઇનસ કરવું પડે. તો ફેસિલિટીના એક્સપેન્સ છે, એક્સપેન્સીસ ઓફ ફેસિલિટીઝ એ ડિડક્ટ થશે. ઓકે, તો એમાઉન્ટ શું છે એની? 4000 પ્લસ 2000 એટલે કે 6000 રૂપીસ છે એ તમારા શું થઈ જશે? ડિડક્ટ થઈ જશે. તો બાર આંકડો જે આવશે એ કેટલા રૂપીસનો આવશે? 30000. ઓકે, તો ફોર સ્ટેપ નંબર 3 તમને બધાને ખબર છે કે સ્ટેપ નંબર 1, ઓકે, સ્ટેપ નંબર 1 અને સ્ટેપ નંબર 2 આ બંનેની શું થશે? કમ્પેરિઝન, અને જે પણ હાયર વેલ્યુ હોય એ સિલેક્ટ થાય. તો અહીંયા સ્ટેપ નંબર 2 માં આપણે શું કહેશું? ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. ઓકે, તો ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી થશે? આ બંનેમાં સિલેક્ટ ક્યુ થાય? 27000 અને 30000. તો હાયર વેલ્યુ છે એ આપણે સિલેક્ટ કરવાની થાય. તો 30000 છે એ તમારી વેલ્યુ થઈ જશે. ઓકે, એના પછી તમે ચેક કરો તો આમાંથી આપણે લોસ ડ્યુ ટુ વેકેન્સી માઇનસ કરતા હતા, ખ્યાલ હોય તો. લોસ ડ્યુ ટુ વેકેન્સી આમાં કાંઈ આપ્યું નથી, માઇનસ થશે નહીં. ઓકે, એના પછી આપણે ચેક કરીએ તો મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ. જો લાસ્ટ ટાઈમ થિયરીમાં મેં તમને ડિડક્શનમાં કીધું તો સૌથી પહેલું ડિડક્શન કયું માઇનસ થશે? જો મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ પે થયા હોય તો એ તમારે માઇનસ કરવાના છે. એટલે આ એડવાન્સ લેવલ લાસ્ટ સમ કરતાં દરેક સમમાં છે ને એક એક સ્ટેપ છે એ હું એડ કરતો જાઉં છું. એક એક વસ્તુ છે એ નવી આપણી એડ થતી જાય છે. એટલે અત્યાર સુધી આપણે જે ભણ્યા હતા એ બધું તો આવે જ છે, પણ એ સિવાય એડિશન ટુ ધેટ આ સમમાં શું આવ્યું તમે ચેક કરશો ને તો આ એક એક્સપેન્સીસ ઓફ ફેસિલિટી આવી ગયું. ઓકે, અને સેકન્ડ વન છે એ કઈ વસ્તુ તમારી માઇનસ થાય છે જોઈ લો તો કે મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ. મેં ખાસ યાદ કરજો, મેં તમને કીધું હતું ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી શું ડિડક્ટ થશે? મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ. એટલે અહીંયા લેસ કરવું પડશે મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ. તમને બધાને ખબર છે કેટલા રૂપીસ આવ્યા હતા? 5000 રૂપીસ છે એ તમારા મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ છે એ આવ્યા હતા. એટલે તમારી નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ? નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ 25000. ઓકે, અને આ 25000 ખાસ યાદ રાખજો, તમને આમાંથી શું ડિડક્ટ કરવું પડશે? લેસ. આના પછીનું ડિડક્શન એ તમને શીખવાડ્યું હતું શું? 30% સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન. યાદ કરો. ઓકે,
30% સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન છે એ માઇનસ કરવાનું. તો 25,000 ના 30% એટલે કે 7,500 છે એ શું થઈ જાય? ડિડક્ટ થઈ જાય. આમાંથી બીજી એક વસ્તુ લેસ થશે એ શું હશે? ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોવડ કેપિટલ. પણ તમે એમ વિચારજો કે હાશ આપ્યું નથી, એનું રીઝન શું છે? તો કે જો આપ્યું હોત તો આપણી કેલ્ક્યુલેશન છે એ વધારે પડતી થઈ જાય. ઓકે, સો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોવડ કેપિટલ છે એની ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં નાની એવી ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી, પણ આગળ નથી આપણને લોન એમાઉન્ટ આપી કે નથી કોઈ બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી. એટલે અહીંયા માત્ર ને માત્ર આ 7,500 જે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનના છે બોરોવડ કેપિટલમાં ડેશ કરી નાખો. એ 25,000 માંથી 7,500 એટલે કે 17,500 આપણી ટેક્સેબલ ઇન્કમ. આને શું કહેવાય? ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. અહીંયા શોર્ટ ફોર્મમાં લખું છું HP, એટલે તમારે સમજવાનું હાઉસ પ્રોપર્ટી છે. ઓકે, એટલે આટલી વસ્તુઓ છે એ કેલ્ક્યુલેટ થાય. ફરીથી એક વખત નાનું એવું રિવિઝન છે એ તમને કરાવડાવી દઉં એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. સૌથી પહેલાં તો મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન તમારે લખવું પડે. તો અંદર ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી કે જે પણ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન છે એની 20% એમાઉન્ટ છે એ અમે એઝ અ ટેક્સ પે કરેલી છે. ઓકે, તો ટેક્સની એમાઉન્ટ કેટલી હતી? 5,000. તો મેં અહીંયા આગળ લખી નાખ્યું સીધું કે જ્યારે ટેક્સ છે એ 20 રૂપીસ હોય ત્યારે એની વેલ્યુ કેટલી છે? 100 રૂપીસ છે. ઓકે, તો તમારા એકચ્યુઅલ ટેક્સીસ છે એ 5,000 રૂપીસના પે થયા છે. તો તમારી વેલ્યુ કેટલી થાય? આ આપણે ત્રિરાશિ મૂકીને ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું એટલે 25,000 આવ્યા. ઓકે, આ જે 25,000 છે એના સીધા મેં મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન તરીકે લખી નાખ્યા. ઓકે, પછી ફેર રેન્ટ પ્રોવાઈડ કર્યું 27,000 રૂપીસનું. સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ આપ્યું નહોતું. પ્લીઝ તમે આ વસ્તુ પોઈન્ટને ધ્યાનમાં રાખજો. સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ પ્રોવાઈડ નથી થયું તો ત્યાં ડેશ કરી નાખો. ઓકે, બંનેની કમ્પેરિઝન કરી નાખી. જે હાયર વેલ્યુ હોય સિલેક્ટ થાય એટલે કે સ્ટેપ નંબર 1 માં 27,000 આવ્યા. એના પછી રેન્ટ રિસીવ્ડ ઓર રિસીવેબલ. તમને કીધેલું મંથલી રેન્ટની એમાઉન્ટ કેટલી છે? તો કે 3,000 છે મંથલી. 3,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 12 એટલે કે આખા વર્ષનું રેન્ટ થાય 36,000. કારણ કે આપણે એન્યુઅલ બેઝિસ ઉપર ગણીએ છીએ, મંથલી બેઝિસ ઉપર રેન્ટ ગણતા નથી. એટલે કે 36,000. એમાંથી જો અનરિયલાઇઝ રેન્ટ હોત તો કાંઈક માઇનસ થાય, પણ આપ્યું નથી એટલે અંદર ડેશ કરી નાખી. એના પછી એક્સપેન્સીસ ઓફ ફેસિલિટીઝ તમારે માઇનસ કરવાની. તમે એઝ અ ઓનર તમારા ટેનન્ટને કોઈ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરી છે તો એનો એક્સપેન્સ છે એ માઇનસ કરવા માટે મળે. જે તમને ક્લિયર કટ કીધેલું છે ઇલેક્ટ્રિસિટી અને વોટર ચાર્જીસ 4,000 અને 2,000 બંને છે. ઓકે, તો આ બંને વસ્તુ છે એ 6,000 રૂપીસ છે એ થાય તમારા, તો 30,000 રૂપીસ. ઓકે, અને તો તમારું સ્ટેપ નંબર 3 માં ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ છે એ કેટલી થઈ જાય? 30,000. કારણ કે સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 બંને કમ્પેર થાય અને જે પણ તમારી હાયર વેલ્યુ હોય એ સિલેક્ટ થાય. તો તમે આ બંનેમાં હાયર વેલ્યુ કઈ થઈ? તો કે 30,000. ઓકે, એટલે ધેટ ઇઝ ઓવર સ્ટેપ નંબર 3. પછી તો કે લોસ ડ્યુ ટુ વેકેન્સી આપણું 0 છે. ઓકે, લોસ ડ્યુ ટુ વેકેન્સી શું થઈ જાય છે? તો કે લોસ ડ્યુ ટુ વેકેન્સીની ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ નથી થઈ એટલે ગ્રોસ એન્યુઅલ મેન્યુમાંથી જનરલી માઇનસ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણને પ્રોવાઈડ કરી નથી. એના પછી ચેક કરીએ તો મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ આપણને ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં જ કહી દીધું હતું 5,000 રૂપીસ છે એટલે 30,000 માંથી 5,000 ડિડક્ટ થઈ જાય. ઓકે, તો તમારું નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ કેટલી કહેવાય? નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ 25,000. અને આ 25,000 માંથી 30% તમારું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 7,500 છે. ઓકે, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કર્યું હતું કે તમારે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જે ડિડક્શન આવે એમાં મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ માઇનસ થશે, એમાંથી સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન માઇનસ થશે અને થર્ડ તમને કીધું હતું ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોવડ કેપિટલ. તો આજે 30% સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનના છે એ આપણા 7,500 એટલે કે 25,000 ના 30% કરશો એટલે 7,500 એમાઉન્ટ આવશે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોવડ કેપિટલ છે એ ડેશ. ઓકે, તો ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી કેટલી થઈ જાય? 25 માંથી 7,500 માઇનસ કરીએ એટલે 17,500 છે એ આવશે. તો ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી થાય 17,500. ઓકે, તો અહીંયા આપણો આ સમ છે અહીંયા કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. ઓકે, આમાં બીજું કાંઈ
તમને વધારે કાંઈ આમાં વધારે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે એવી કોઈ વસ્તુ નથી, બરાબર. એક બે વસ્તુ નવી હતી તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે નવી જે વસ્તુઓ છે એ શીખતા જઈએ છીએ. ઓકે, તો અત્યારે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. ઓકે, ચાલો.